Добър ден, здравейте. Как си? БМ. Езди. Възмах се. БМ, какво обичаш? БМВ-та ли какво? Hallo, hallo. Moin. Alles gut? Wie geht's? Oh, 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 oh. Bisschen Zeit verloren hier. Nichts zu tun. Keine mehr Arbeit bei A&L. Körper frei. Kopf auch frei. Ja, ja, geht. Läuft. Bisschen viel Problem mit meiner linken Schuld. Aber trotzdem ist gut. Jetzt gut. Trotzdem. Keine mehr. Habe ich schon gegeben, meine Kündigung. Keine mehr. Eine Woche jetzt. Keine mehr Arbeit bei A&L. Ja. Und plus er will nie geben Geld. Ja. Der Menschen, wo weiß fast alles und kommen eine neue und kriegen gleiche Geld wie ich, das wirklich geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Jetzt arbeitslos, danach gucken, was kann man machen. Aber jetzt ruhig. Pause. Ja, genau. Feier. Uiuiui. Ganz viele Menschen hat gemacht Kündigung. Fast 6, 7 Menschen gegeben Kündigung. Das reicht schon. Aber wie gesagt, du meine Chef, Mann, wenn ich raus, glaub mir noch viele Menschen später raus. Oh nein, Marie, nein, nein, okay, mal gucken. Ja, ja, echt. Ich weiß, ich bin Lüge nicht. Nein. Jetzt ganz viele Menschen, du lässt dich, alle ist weg. Ganz viel. Aber selber schuld, du Chef Manuch. Kannst du nicht arbeiten, ganze Leben mit einem System ab 2002 oder so. Das wirklich geht nicht, passt nicht. Ja. Jetzt ruhig und gucken, was kann man machen mit meinem Leben. Habe ich schon verloren, fast 8 Jahre bei A&L. Das reicht schon. Jetzt versuche ich gucken, vielleicht ich gehe in Rente oder so. Besser nicht, ich bin noch jung, aber ich weiß nicht. Diese Seite Schulter ist richtig total schaden. Bei Halle habe ich schon gemacht. 11 Menschen, 11 Menschen, 11 Menschen. Ja. Nächster Tag, wann ich bin ausstelle, hier meine Muskel war komplett blau. Danach Operation, danach noch eine Operation. Ja. Danach noch eine Operation, fast 7 Operationen habe ich gehabt für dieses Jahr. Ai. Hallo, hallo Menschen, alles gut? Kaksti, Kobreit, Kiewurst. Hallo, hallo. Moin, moin. Kobreit по цял ден, Kiewurst. Като ви няма. Тук в TikTok ли сте или? Ja. Viele Gruppen, ja, genau. Aber selber schuld. Jetzt ich bin frei. Gehen bei arbeitslos, Arbeitsamt oder so, weiß ich nicht. Vielleicht ich kriege ein Jahr. Vielleicht. Weiß ich nicht. Vielleicht Musik, wegen ich habe ich Papiere, das kann nicht tragen, gar nichts. Tahir, dobar den, Tahir. Как сме? Какво правим? Който има желание, може да тапка малко на екрана, да сподели, да стане по-интересно, стане по-интересен лайфа, да се дигне малко лайфа. Който има желание само.
Който няма, жив и здрав. Така само има да се гледа и няма какво си каже. Питайте нещо, не се срамувайте. Ако имате желание, питайте. Ако нямате желание, пак питайте. Нали съм ви казал, че съм отворен на всеки коментари. Поздрав, поздрав. Добър ден, добър ден, добър ден, добър ден. Добър ден, добър ден, добър ден, добър ден. Който има желание, може да тапка, който няма желание, няма да тапка. И който има желание, може да пита нещо. Ако има желание да пита. Ако няма желание да пита, както казват руснаци, нахуй блядь. Хало, хало, добър ден. Султана. Баба ми така се казваше, Султана, голямо име. Султана, Султана. Ама жената почина. Тя си беше на година. Лека и пръс. Питайте нещо, тарикатите, нищо не питате, да. Само влизате и гледате им сините ми очи, да го. Радвате се на сините ми очи и това е. Само се радвате, нищо повече. Това са ефекти от TikTok. Яко! Знам, мъже, знам. Знам, мъже. Знам. Знам как бъде така. Цак. Питайте нещо, кажете нещо. Дракули, да са, голямо име да си знаят. Да си знаят. Как сте? Който има желание, може да сподели, може да коментира, може да пита и така. Ако нещо не ви е ясно, как стават нещата. Мерси. Моля. За нищо. Тапкане на екрана, споделяне, да има някакво въртение, някакви разговори. Значи вие не прекавате, не пишете, не говорите. Дано да влезе някой, който може да приказва, който може да говори, който знае какво да пита. Не си търса жена, само да знаете, а. Жена не си търси. Егона, идам си брачна калка, слава тебе Боже. Но приятелство е така, в смисъл, мога да помогна на нещо. Германия. Жена си имам, съпруга си имам, слава тебе Боже. Вече бързи се намира много, жена много бързи се намира. Правя трак и имам 10. Такъв ми чара, какво да правя? Какво за очите? Какво за очите да са? Какво има за очите ми? Хубави ли са? Някой път са грозни, зависи как ще ме намериш, какво настроение ще ме намериш, някой път са много грозни. Ма някой път. Това е хубаво, който знае за мен, това е хубаво. Да, ефекти са, ефекти, ефекти. Хубави са, не? Вас и майките. Ама моите очи пак са хубави, без ефекти, моите очи пак са хубави, да знаете. Който знае, той знае. И са много рядки. И заради това не ги показвам. Защото ако ги покажа, да някой може да се влюби. Аз достатъчно моите съпруга се влюбила в очите ми. Само в очите, нищо друго. Не колкото истинските. Какво иска да кажеш за очите ми, да го? Какво иска да кажеш за истинските очи?
Да си говорим ДС. Какво искаш да кажеш за моите очи? Не колкото истински си. Или аз не мога да чета, или аз не мога да разбера, или съм нещо от тези слабоумните. Не знам, нямам се на идея да го е. Да, смисъл, аз казвам, че са с ефект хубави, обаче моите истински са по-хубави. Много по-хубави. Да. Мега по-яки, мега по-красиви. Айде, нали може да отгатнете? Точно. Айде да отгатнете, дали може да ми кажете какви са очите, защото моите очи в годината са мина 365 дена. Не знам да какво дължи това нещо, зависи от слънцето. Ако слънцето е малко така, не са кафеви. Много далеч. Много далеч от кафевите. Аз да се пробвам ли? Не за тези, дето знаят. За тези, дето не знаят, става въпрос. Не са и пъстри. Не са. Много странни очи са много рядки. Да. Много странни и много рядки. И против уроки са номер 1. Номер 1 са против уроки. Тези очи. Аз да се пробвам. Няма нужда да се пробваш. Ти знаеш какво се пробваш. Ще им блокирате лайфа, ако запалим една цигара. Кой ще стане? Ой, че съм направил плюс 18. Да. Ще ги блокират, нямам се да идея. Данкишен. Благодаря. Живи и здрави на всички, Благодаря за подарък. Ще блокират ли това? Не. Мисля, че не. В принцип не трябва. Сигурно се ефект мазат на теб си. Със сигурност. Със сигурност. Възможно е, ама. Който познава да се знае моите очи. Който ме познава. Вярваме, че ме познават много. От цяла Европа ме познават. Ама явно ти не ме познаваш, така че... Запознавам, не е проблем. Тук, нали, Фейсбук, такова, TikTok пространство за приятелство, за познанство, за комуникиране. Някои си правят реклами, друг си търсят жени, трети си правят еди с какво. Аз все така просто само да загуба време, защото в момента съм пенсионни, в ренте, както казват немците, ренте сайт. Час за пенсия. Твоите не са с ефект. Супер, щом са такива, това е хубаво. И аз имам доста приятели с такива очи. Познати. Приятели тежко казвам, защото като кажеш приятел, това значи трябва много да имаш доверие, а всички приятели са предатели, със сигурност. Да, вече 99,9% са предатели. 99%. Да. Ой. Енко ста тук. Да се караме. Това за мен е грозно. И по принцип аз не обичам така да се... Не обичам да се карам, защото моята злоба е много голяма и мога случайно да влеза от екрана, да влеза при вас или при тебе и да стане голям проблем, разбираш. Обичам така културно, спокойно. Най-хубавото нещо. Да бъдеш спокоен. Дори и шамар да ядеш, да бъдеш спокоен. Не е ли хубаво така? Да се караме. Това е грозно да се караме. Мога да си приказвам и да приказвам за някакви други неща. Мисля за нещо важни, по-важни теми да говорим и те така пак да стане
някакъв разговор да се завърти. И да. Иначе е така само да са карани. Сега наскоро влезна един, бих казал, боклук, някакъв комплексар. Без нищо така съм специална битка, гледам някакъв си Алекс 77. Значи аз съм обещал, че рано или късно по говора ще го позная. Не е по друго, по говора ще го позная и ще му резна главата, ще му резна, да видиш. Псалма на майка, псалма на мъртви, псалма на деца, псалма не знам с кой нещо. Хе-хе, Боже мили Господи. Бум, бум. Моли го да си пусне камерата, да му видя само лицето, да видиш. Ама нище, тарикат. Нище. Да, такива хора са големи комплексари. Деся, така че ли е, Деся? Познавам те лично и не предпочитам на никой да се кара с теб. Благодаря, Деся Сено. Благодаря. Благодаря. Да, това е хубаво. Пак казвам, който ме знае, знае какъв човек съм. Който не ме знае, по-добре да се не занимава с мен, защото става наистина голям проблем. Включва нещо в мозъка, включва и в един дан момент или се на небето, или не знам. Да, само на кой има. Де си покана да те кача ли, бе, Деси? Иска да се качиш ли? Аха, окей. Не, бе, приятел, днеска битки не искам да правя, приятел. Битки не искам да правя. Още нямам аудитория, нямам смисъл. Аз съм нов тук в този TikTok. Така, ако има хора, има аудитория, тогава нещата стават със сигурност. Да се правя интересен. Сега не искам, наистина не искам. Ще дойде време, ще правим битки. Чакай да направим 10 000. Тако завърнах от работа и не съм в форма. Не може. Аз също не съм във форма, да знаеш. Тако се върнах от работа форма. Да. Да. Има някакви хора, дето дори да са на работа. Даже мен последния път от работа, понеже работя на място 8 години работя. Има, знаят и кучата и всички го знаят тук в града, тук околните, да ме познават. И се познах, понеже се познах в TikTok, на лайв се познах. И след 2 минути звъни телефона. Той дето служебния, работния. Марино, вътре трябва да бъдеш в бюрото. Викам, аз веднага затворих лайфа, веднага затворих. Щяха да ме изгонят. Едно предупреждение, другото предупреждение, казаха, дисциплинарно уволнен, без право на обжалване. Аз от тогава 8 години не съм ръчкал TikTok, защото щяха да ме изгонят и не е хубаво. Толкова години си се губил на работа си място и в един момент е изгонят заради един TikTok. И заради това спрях да се занимавам. Но сега леко мислим да влезем във форма. В TikTok. И то е ясно, че пари трудно се правят тук. То е ясно, пари, не знам си какво, но поне така малко време да загубиш, малко повече познати да имаш и така. Така, колко човека има тук? Шено, добър ден, бе, Шено. Кой си ти, откъде си? Представи се, все пак си моя лайф и стоиш, приятел. Ако искаш, сподели, тапкай, да се дигне малко лайфа. Ако имате желание, става въпрос. Ако нямате желание, да сте живи и здрави. Някой да сподели това лайве, да сподели, да съберат тук 200 човека, да има малко интрига, да още малко време ще загубим. TikTok. Иначе ще имате платформа така да се пускаш лайф, иначе профилът ти става неактивен, става да си е баба майката. Да.
става неактивен, като не са няколко година, не се пускаш на лайф, не качва снимки, мимки, нещо, видеа, истории, не знам всичко, не знам що. Твоя лайф, за твоето нещо, дете си го вложил, твоето време, всичко загасва. Бе. Така са го направили, че да, нямам думи. Между другото да кажа нещо. Не вчера, оня, даже качих на историята. Получавам от някакъв тапар, някакъв SMS, получавам в TikTok съобщенията и праща някакво от 1 до 30, праща и пише: открийте липсващото число, има награда. И аз сега гледам, не е нещо сложно, 21 не беше там. 21 не беше там и аз натиснах 21 и му направих така: окей, палец му пратих и Букука вика, след 5-6 минути се включи и ми праща SMS-а: печели ти 1000 лева. Викам, супер, 1000 лева, викам, са пари 500 евро, викам, добре. Здрасти, братчето ми, Андрей, здрасти, брат. Тук прикавам с хората да го обяснявам за един тапар, как ще им блокира профила, брат. Аз съм качил в историята му да погледнеш, в историята съм го качил да го. И праща този, пратих му телефонния номер, като трябва да си пратиш телефонния номер. По EasyPay, вика, или по банкова сметка. Викам, по EasyPay, вика, да ми пратиш, викам, тези пари. Той като трябва да ми пратиш телефонния номер. Викам, добре, пращам аз телефонния номер на този тапанар. И след малко ми идва някакъв код. И той ми пише: трябва да го потвърдиш този код, да го потвърдиш. Викам, тук викам, тези са мошеници. Аз се слушах малко, погледнах както трябва профила. Погледнах. И той профил от 21-22 година не е активен, разбираш. Обаче те по този начин блокират твоя акаунт, стават те собственици на този акаунт и ти вече нямаш профил в TikTok. Трябва да се направиш нов. Ако ще да си вложил да даде 100 000 евро в този профил, в един момент всичко изчезва. И се усетох и го блокирах и те така. Така че пазете са, приятели, защото има големи мошеници, големи предатели имат. Милен Тариката. Добър ден, Милен Тариката. Hallo, Наталия. Guten Tag, добър ден. Was machen Sie ganze Tag? И такива тема работи. Пазете са, приятели, защото има големи мошеници, Наистина големи мошеници и такива. Да, не ги обичам, се искам да ги бия в муцената, да ги бия. Спечелил съм 1000 лева. И да ева, човек, мама лева. Мога да погледнете в профила ми, в историята да погледнете. Адриан, добър ден, Адриан. Музика, чува ли са или не са чува? Или съвсем леко са чува музиката, Де си? Наталия, alles gut, Наталия? Was machen Sie ganze Tag? Bleiben Sie zu Hause oder was? Не се чува музика. По-добре, само аз се чувам. Може да чуват и мене. Адриан, кажи нещо, врачето, питай нещо. Питайте нещо, приятели. Приятели, предатели. Как звучи само? Вкъщи най-добре. Ja, genau, zu Hause ist besser, du alles. Super. Zu Hause, wann hast du wirklich gesund, ist 100% zu Hause ist besser, du alles. Ja, jetzt ich bin fast 8 Monate, ich bin geblieben zu Hause, на БГ няма да си ходиш. Аз си бях тази година по здравословни причини, защото правих почти 7 операции на ръката ми, И си бях за месец и нещо си бях. Но тази година вече не. Мисля, почивката приключи. Ти в Германия? Да, Адриан, в Германия съм, брат, да. В Германия съм, брат. И то вече, бих казал, 15 години, брат. Да, за агентура съм, брат, да. Защото преди една седмица, сега, де си горе-долу, горе-долу, добре, сега ушким по-добре. Чекай.
Да, Адриан, братле, преди една седмица подавах Кундиго от моята фирма и сега влизам на Arbeitslos, или как се казва, Arbeitsamt или нещо от този род, защото имам такъв документ вече. Arbeitsamt, да, Arbeitsamt трябва да бъде. Или Arbeitslos. Когато, мисъл, шефът ти те освободи от работа, на Arbeitsamt отиваш. Нещо от този род, брат. Адриан. Нещо от този род. И сега утре е седми, по принцип днес са тези бокуци са почивка, утре пак са за коя агенция. И пак са утре почват да работят и трябва да си оправят документите, си подам документите, си оправи така. И една почивка, минавам пенсия, в пенсия минавам, една година минавам в пенсия. Да. Ами да, то... Адран, ти тук в Германия си, брат, къде си? Кой край на Германия си? Аз съм Deep Coast, брат. Бремен 70 км. Остенбрук 50 км. Хановер 50 км, нещо от този род. Георгиев, добър ден, Георгиев. Как сме? Какво правим? Стоилов, добър ден. Абе, такива имена има да рече, просто побъркам някой път, не мога ги прочета и се дразна. В случай не съм толкова от най-грамотните хора, ама като се напише така имената ми е трудно да я. Питайте нещо, приятели, предатели. Кажете нещо. Ще бъде максимално изчерпателен с вас. Все пак с приятели. Ама само да не сте предатели, защото тогава е лошо. Твоята тишина. Добър ден. Най-големия фен. Как сме? Ей, гона, почивам си. Твоята тишина. Почивам. Почивам си. И прикарвам се с хората в... Ти си супер почивам. И аз така почивам си. Безработен съм. Да работят бедните. В кавички. По принцип трябва да работят всички, да, ама те, които могат. Аз в момента отивам пенсия, да. Ще се пенсионирам. Да. Само днес почиваш. И що така? Колко година работиш в седмицата? Аз работих 8 години, продължение 6 дена. Браво! Аз работих 8 години на продължение 322 дена. Всяка година. 322 дена работни. Всяка Божия година. Както искате си го представите. 322, 330 дена. Всяка Божия година. Всичко друго със семейството. В сън. Да, като искаш да постигнеш нещо, като искаш да не си зависим от някой, като искаш да бъдеш тарикат, да бъдеш ти човека, отиваш да работиш, не гледаш колко часа. Работи. Бачкаш. Да, утре с хубавия смисъл. Да, разбирам те напълно, да. Да. И преналичието, че това са 4 смени съм работил, на 4 смени за месеца, защото първа, втора, нощна и на края на месеца пак се префъргаш първа смена. Това са 4 смени в месец. И сега вече колко съм, 7-8 месеца съм вкъщи, вярвайте, че още не може да си оправя режима с извинение на сране, на ядене, на спане и на какво ли не. Много тежко.
Много, много тежко. Ама както казват тарикатите, тарикат мъж не писка. Да, ама кефа да няма кой да ти каже това го има заради мен. Няма цена. Така е, приятел, така е. Наистина е така. Когато си независим от който да е било, наистина е много хубаво. И аз съм такъв човек, защото съм научен от, сам съм, от дете съм научен буквално смисъл, защото отраснах ми с майка ми с баща, отрасна колкото и грубо да звучи, то тук не е място да казвам, да, ама който знае за какво стана въпрос. А жена си ако, окей, приятелке, моята тишина. Твоята тишина, моята тишина. И съм отрасъл без майка и без баща, дето има на дума, живи и здрави са майка и баща ми, слава те Боже, имаме контакт с тях, имаме всичко, обичам си ги, обичат, ма да. Но човек се учи на много неща, когато е самостоятелен. Мирка, добър ден, Мирка. Не, Мирица. Мирица. Халео, моен. И тогава ставаш много силен, да? И така. И бачкаш, и бачкаш, и бачкаш. И откъдето да миниш, всеки те познава, защото ти си тарикат. В смисъл, тарикат в хубавия смисъл. Не тарикат, че имаш пари и едиш какво и що. В смисъл, вършиш си работа както трябва. Да. И най-вече си държиш на думата. А когато си държиш на думата, това е най-голямото богатство на един човек или на един мъж, бих казал. Да. Точно така, твоята тишина. Точно така, на 13, когато останах без баща, това изгражда много. Разбирам те. Да. Благодаря, че ме разбираш. Благодаря. Да, дето има една дума и наркотици ни продавали, и сутеньори сме били, да му иба майката, Господа ми прости, защото съм правил те неща, защото да. Сега познавам Господа, слава тебе Боже, и само напред, и напред, и напред, и напред. А когато познаваш Господа, значи всяка една врата е отворена, широко отворена. Клопаш и тя се отваря. Дори да не приказваш. Да, тежко, наистина, в смисъл, точно в такива години, когато едно дете трябва да се подкрепи от мама, тати, тогава не се го направи, защото са били още, как да кажа, в смисъл, нямам точната дума. Биле са безотговорни, с две думи са били, безотговорни са биле. И така, заради това са го направили това нещо. Ама това па ме изгради мене да съм това, което съм в момента. И това е голямо нещо. Радвам се, че да, съм това, което съм. Много хора ме познават, много хора познавам. Това не те прави кофти човек. Понякога нямаш избор за някои неща. Така е твоята тишина, така, наистина е така. Да. Мисля, не всеки човек може да си начертае съдбата. То даже няма такъв човек, който да си начертае съдбата. Когато ти поднесе Русията, това се случва, виж. Да. Господ рога, да рога ще носиш. Това е, ако щеш. Да, това само могат да разберат хора, които наистина са го изпитали, хора, които наистина са минали по тези пътища. А тези хора, дето мама и тати са ги гледали цял живот, можеш да избереш пътя, но крайният резултат е нечертан. Точно така. Браво, твоята тишина. Браво. Кой набор си твоята тишина, ако не е тайна? Мисля, че... Извинявай, че питам така, не те познавам. Интересно ме какъв човек мисли така по този начин, както ти или вие, да бих казал. Извинявай, че прикам на ти или... Да. Супер! Аз направих тази година 40. Супер, браво. Значи, да. На ти смело. Няма да че ти, ви, да. Ти, ви. Става просто да е сладък езика. Бе. Когато е сладък езика, всичко става готино. Да, 39 години.
Не са малко, видяли сте доста от живота със сигурност. И аз на 40 видях аз доста от живота. Има, няма, колкото и грубо да звучи, 2-3 пъти съм умирал. Буквално смисъл съм умирал. Слава Тебе, Боже, Господи на земята и на небето от цялата вселена. Да, ако не беше. Той, ако не иска да живее, нямаше да живее със сигурност. Ма когато татката те подкрепа, ако ще да паниш от небето, ти си човека. Смисъл, не правиш каквото си искаш, да. Защото когато правиш каквото си искаш, все пак Божието Слово си има закони. Не е ли така? Твоята тишина тук в Германия си, къде си ти? Какво работиш, ако не е тайна? БГ, с какво занимаваш? Какво работиш? Аз съм работил много професии в един магазин за алкохол и цигари от 20 дни. То скоро да бе. Много фриш, много, още е пресно, а? Още е прясно. Аз съм работил, не знам, смисъл, не съм бил само министър, не съм бил пилот, не съм бил президент. Да, военен съм бил, в легиона бях във Франция. Даже животновъд съм бил. Не се срамувам. Животновъд съм бил. Крави, овце, коне, все пак така сме отрасли, така сме закърмени. Едно време старите хора вкъщи, баба, дядо, лека им пръст, имаха много животни, и да, и така. Абсолютно всякакъв съм бил. За пари. Както каза, за пари децата си продавах ти, за пари. Ой. Друго, какво да ви кажа? Да, Френския легион, да, доста ме изгради. Да, доста. Там наистина направих характер, поради причината, че ме караха всеки ден да се бръсна. И аз поради тази причина сам излязох от Френския легион. Само си подал документи за да напусна, вече да, 7 месеца съм бил в Френския легион. Да, и така. Доста ме изгради Френския легион, доста. Ама напуснах само това, защото ме караха всеки ден да се бръсна, всеки божи ден. Аз съм човек, който не обича да си маха брадата. Обичам с брада. Без брада се чувствам много дестен, се чувствам. И не е хубаво. Да. Без брада изобщо не е добре. И заради това напуснах. Сам излязох. Иначе е яко. Френския легион наистина те прави да станеш. Да, сериозно, заради това излязох. От Френския легион заради това излязох. Имам документ. До 45 годишна възраст мога да се върна. До 45 годишна възраст мога да се върна в Френския легион. Ама аз нямам намерение, защото там наистина си е ад. А имам един друг познат. Той е от София, Батеники. Не знам, смисъл, много години нямам нищо. Не съм го чувал, не съм от. Той е бил почти 20 години е бил в легиона е бил. Вика, от това нещо, вика, като сънувам, вика, че ръцете са ми в кръв, вика, защото е ходил на много мисия, е ходил. Като се бъждам, вика, в сънищата ми само кръв. Да. Ей така. Иначе да, дават, имаш и привилегии. След 5 години, като има стаж, дават ти апартамент, в която точка на света искаш, ти подарят апартамент. Дори до папата, ако ще да бъде апартамент, пак могат да ти го подарят.
И така, имаше много привилегии, ама не беше за мене. Със сигурност не беше за мене. Ой. И така да ви оставя малко да ви оставам, па по-късно мога да се включи пак. Нямам си на идея, бе. Не съм много сигурен. Отивам да върши някакви задачи. И така. За сега, приятели, живи и здрави, лек ден, а? По-късно мога да се чуем. Бай-бай.